খুলনা স্থিত আর্মি ক্যাম্পে এক্স আর্মি ম্যানদের স্পিয়ার কর্পস সিএসএম এর র্যালির আয়োজন। विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय वेटरन, वीर नारी, वीर माताएं, मैं भारतीय सेना की स्पीयर कोर और ईस्टर्न कमांड की ओर से आप सभी का इस एक्स सर्विसमैन रैली में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं भारतीय सेना की तरफ से आपका आभारी हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस रैली में शामिल होने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। विशेष रूप से इस सीनियर मोस्ट वेटरन मेजर ब्रजलाल देवनाथ का भी आभारी हूं क्योंकि उन्होंने आज की रैली के लिए अपना कीमती समय भी निकाला। आपका अनुभव और आपका मार्गदर्शन हमारे लिए अमूल्य है, जिससे हम मिलकर वेटरन के वेलफेयर संबंधी प्रयासों को नई दिशाएं देंगे। मेरे पहले और इस कल्चरल प्रोग्राम के पहले मेजर देवनाथ साहब ने कुछ पॉइंट्स दिए। ये पॉइंट्स को आगे बढ़ने के पहले मैं जरूर बोलूंगा, पॉइंट्स को हमने नोट किया है और जरूर इनके ऊपर अमल लाया जाएगा। ये बिल्कुल मैं मानता हूं कि ये जो प्रोग्राम है ये आई थिंक फरवरी तक ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मौसम उस प्रकार का है। और डेफिनेटली जो टाइमिंग्स आपने बताए ये इम्पॉर्टेंट सजेशंस हैं और हम इस पे अमल करेंगे ज़रूर, और अगली बार से इसी प्रकार से इसको किया जाएगा। जहाँ तक आपने अपने सीएसडी के बारे में बताया, सीएसडी के पॉइंट के बारे में, सीएसडी आपके लिए खुली है, ज़रूर इस प्रोग्राम के बाद भी ज़रूर जाइए और आप उसमें से उसका फ़ायदा उठाइए। आपका हक है और ये आपके लिए ही है, नॉट ओनली टुडे बट एवरी डे, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। हमारे त्रिपुरा राज्य में देश की सेवा करने वाले 2622 ESMs हैं, वीर नारी हैं और वीर माताएं, और 10,000 से भी ज़्यादा डिपेंडेंट्स हैं, जो हमारे लिए एक गौरव का विषय है। ESM, वीर नारी और वीर माताएं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक अभिन्न अंग है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि सभी को पूरा सम्मान और सहायता मिले, जो कि आपका अधिकार भी है। आपके निस्वार्थ सेवा भाव और कार्य के प्रति समर्पण से आज हमारा देश इतना मजबूत है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच आना मेरे लिए एक अत्यंत सम्मान की बात है। त्रिपुरा स्टेट के पूर्व सैनिक और उनके परिवार आज यहाँ उपस्थित हैं
और हम उन सभी के वेलफेयर के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। आज हमारे बीच विशेष रूप से वीर नारियां और वे फैमिली मेंबर्स भी प्रेजेंट हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को देश की सेवा में खो दिया है। हम उन्हें नमन करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि वे हमेशा हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा रहेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज़ UNI। বর্তলা এলাকায় জহর ব্রিজের নিচে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, সাথে মিলেছে ভোটার পরিচয়পত্র। তাতে নাম লেখা স্বপন দাস, বাড়ি তেলিয়ামুড়া এলাকায়। নটার দিকে একটা খবর পাই, হ্যাঁ, যে বটতলা পশ্চিম ব্রিজের, হাওড়া ব্রিজের পশ্চিম ব্রিজের নিচে একটা আননোন ডেড বডি, হ্যাঁ, পড়ে রয়েছে। এই বলে আমি আইয়া দেখলাম যে শীত অবস্থায় একটা ডেড বডি কালো পড়ে রয়েছে, বয়স অনুমান 38-40 হইব, কিন্তু তার প্রপার এখনও কোনো অ্যাড্রেস পাইছি না। পাশে একটা আই কার্ড পাইছি, এই আই কার্ডটার নাম আছে স্বপন দাস। কিন্তু আই কার্ডটা এখনো তার জেনুইন কিনা বা হ্যাঁ কিনা আমরা ভেরিফাই করতে আসছি। এমনিতে আই কার্ডের মধ্যে ঠিকানা কি, মানে কোন জায়গায়? ঠিকানা আছে তেলিয়ামুড়া, কৃষ্ণপুর। আচ্ছা, যে জায়গাতে পাওয়া গেছে ঠিক পাশেই ব্রাউন সুগারের কোটা, মদের বোতল, বিভিন্ন নেশার সামগ্রী, কিছু ব্রাউন সুগারের খালি কোটা, অনেক কোটা ওটা পাওয়া গেছে। আর মনে হইতেছে হ্যাঁ ও ব্রাউন সুগার টুগার নেয়, কারণ তার হাতে কিছু স্পটও আছে। বটতলা ফাঁড়ির ঠিক 100 মিটার দূরে এই ধরনের নেশার সামগ্রী বা নেশার একটা আড্ডা ব্রিজের নিচে, সেই তুলনা কি মনে করেন? পুলিশের ব্যবস্থা কি কোনো দুর্বলতা আছে? বটতলা ব্রিজের নিচে নেশা করায় আমরা অনেক দিন দাওয়া করি, তারা নদী দিয়া ফালাই জায়গা। এর মধ্যে বটতলা যে একটা নেশা সামগ্রী বিক্রি করে মঙ্গলদীপ বিশ্বাস, এরও আমরা অ্যারেস্ট করছি এবং বিভিন্ন সময় অনেক নেশা আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি এবং অনেককে অ্যারেস্ট করছি। কিছুদিন আগে এই নেশা সামগ্রী অনেকদিন আমরা জেলও পাঠাইছি।
প্রাথমিক তদন্তে কি মনে হয় কিভাবে মৃত্যু হতে পারে এই যুবকের? অথচ মনে হইতেছে যে তার নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যে কোটা খাইতেছে খাইটায় ব্রাউন সুগারের নেশা, ব্রাউন সুগারের নেশা, শরীরে তো অন্য কোনো স্পট নাই। হ্যাঁ, এই প্রাথমিক বাকিটা আমরা বেরিয়ে যাবো। এখন মৃতদেহটি কোথায় নিয়ে যাবেন? ময়নাতদন্ত আগরতলা IGMC হসপিটাল পোস্টমর্টমের জন্য আমরা নিয়ে যেতে চাচ্ছি, সঠিক মৃত্যু কারণ নির্ণয়ের জন্য। বাকিটা आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Well-On Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, business loan, personal loan, SME loans, insurance, etc. For further details, contact us. কলকাতা দিশান হাসপাতাল ও আগরতলা মেডিকেল ল্যাব অত্যাধুনিক গ্যাস্ট্রোলজি এবং ক্যান্সার ক্লিনিকের উদ্বোধন করল। হাসপাতালে আগরতলার মেডিকেল প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব এবং এক্স-রে ক্লিনিকের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা একটি সর্বাধুনিক গ্যাস্ট্রোলজি এবং ক্যান্সার ক্লিনিকের উদ্বোধন করা হয় শনিবার। আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানটি ত্রিপুরাবাসীর জন্য উন্নত মানের নির্মাণ এবং চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। নতুন এই ক্লিনিকটি ক্যান্সার ও লিভার সংক্রান্ত রোগে বিশেষায়িত চিকিৎসা এবং পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে এলাকার স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় ঘাটতি পূরণের লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয়েছে। দিশান হাসপাতালের এই অভিজ্ঞতা এবং অত্যাধুনিক ক্লিনিক্যাল পরিকাঠামোর সহায়তায় এখানে সেরা মানের পরিষেবা দেওয়া হবে। উদ্বোধনের পর অনুষ্ঠানে একটি আউটরিচ ক্লিনিক এবং কন্টিনিউইং মেডিকেল এডুকেশন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে স্থানীয় চিকিৎসক সমাজ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষামূলক এই অনুষ্ঠানে দিশান হাসপাতালের খ্যাতনামা চিকিৎসকরা তাদের মূল্যবান বক্তব্য স্থাপন করেন এবং দিশান হাসপাতালের কনসালটেন্ট মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট এবং শ্রেয়া মল্লিক এবং স্তন ও ফুসফুস ক্যান্সারের সাম্প্রতিক চিকিৎসা অগ্রগতি এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন, যাতে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্যান্সার চিকিৎসায় নতুন প্রযুক্তি এবং তার রোগীর ফলাফলের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেন। অন্যদিকে ডক্টর অমিতাভ দত্ত, কনসালটেন্ট গ্যাস্ট্রোলজিস্ট, ফ্যাটি লিভার ডিজিজ বিষয়ে তিনি একটি জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন, যাতে তিনি প্রাথমিক নির্ণয়, জীবনধারার পরিবর্তন এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর আলোকপাত করেন। নমস্কার, আমি তীর্থপতি দাস, সিনিয়র ম্যানেজার দিশান হসপিটাল কলকাতা। আমাদের আজকে এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা দিশান হসপিটাল এবং আগরতলার মেডিকেল প্যাথোলজি অ্যান্ড এক্স-রে ক্লিনিক সাথে আমরা যৌথভাবে এখানে উন্নত মানের গ্যাস্ট্রো এবং অঙ্কোলজি পরিষেবা ক্লিনিক স্টার্ট করছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন ডক্টর শ্রেয়া মল্লিক, DM মেডিকেল অঙ্কোলজিস্ট, ডক্টর দত্ত স্যার, DM গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট এবং মেডিকেটসের ওনার মিস্টার কিশলয় ঘোষ। আমি অনুরোধ করব যে ম্যাডাম কিছু এই ব্যাপারে বলুন। দিশান হসপিটাল আমরা এখানে হচ্ছে অন বিহাফ অফ দিশান হসপিটাল এবং মেডিকেল ল্যাবের পক্ষ থেকে এখানে গ্যাস্ট্রো এবং লিভার ক্লিনিক একটা রেগুলার হচ্ছে শুরু করার ব্যবস্থা করেছি। এখন হচ্ছে পেটের সমস্যা, বিভিন্ন গ্যাস্ট্রো এবং হচ্ছে লিভারের সমস্যা খুব কমন এবং এই পেশেন্টদের যাতে হচ্ছে একদম বেসিক যে কমপ্লেন বা সমস্যার জন্য যে বেসিক ট্রিটমেন্ট থেকে শুরু করে সমস্ত রকম অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট, সমস্ত রকম সুবিধা যাতে আমরা দিতে পারি সেই হচ্ছে আমাদের চেষ্টা থাকবে। আমাদের সমস্ত দিশান হসপিটালে আমাদের সমস্ত রকম ফেসিলিটি, যেরকম ডায়াগনস্টিক বা থেরাপিউটিক, সমস্ত রকম অ্যাডভান্সড যেরকম এন্ডোস্কোপি বা কোলোনোস্কোপি বা ERCP, যেটা হচ্ছে আমাদের পিত্তনালীতে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যেসব পেশেন্টরা আসে তাদের সমস্ত রকম ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা আমাদের সেখানে আছে। এবং আমরা সাধারণত হচ্ছে যেগুলো কমপ্লিকেটেড বা হচ্ছে উন্নত ধরনের যেসব চিকিৎসা ব্যবস্থা, সেইগুলো হচ্ছে সমস্ত রকম সুবিধাই হচ্ছে আমরা দিশান হসপিটালে পেশেন্টদের দিয়ে থাকি ইন রিগার্ডিং যেরকম গ্যাস্ট্রো এবং হেপাটোলজির ক্ষেত্রে। এবার ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও কিছু পেশেন্ট যাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে স্ট্রিকচার বা পিত্তনালী আটকে গেছে বা যাদের খাদ্যনালীতে যাদের ক্যান্সার থাকে, সেই সব ক্ষেত্রেও আমাদের ওখানে স্টেন্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়।
সেই ধরনের যে কোনো রকমের পেশেন্ট যারা হচ্ছে ব্লিডিং, বিভিন্ন রকমের রক্তপাত নিয়ে আসে, তাদের বমির সঙ্গে রক্ত বা পায়খানার সঙ্গে রক্ত, সেই সব ক্ষেত্রেও তাদের উন্নত ধরনের পরিষেবা আমরা দিশান হসপিটালে দিয়ে থাকি। আমাদের চেষ্টা থাকবে এটাই যে এটা হচ্ছে নিয়মিতভাবে শুরু করলে আমরা সমস্ত রকম গ্যাস্ট্রো এবং লিভারের সমস্ত রকম সুবিধাই হচ্ছে আমরা এই ত্রিপুরার লোকজনকে দিতে পারি। আপাতত আমরা যেরকমভাবে একটা ফিক্সড একটা ক্লিনিক যেভাবে শুরু করার সেটা করছি। যেগুলো হচ্ছে ক্রিটিক্যাল, মানে যেগুলো অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট দরকার, সেই সব ক্ষেত্রে আমরা চাইছি যে সেটা যদি আমাদের দিশান হসপিটালে গিয়ে সেগুলো সম্ভব হয়। আমাদের পরবর্তীতে আমাদের এগুলো প্ল্যানে আছে যে আমরা এখানে হচ্ছে সব রকম সুবিধা যাতে দিতে পারি। আমি দিশানের প্রতি এতটা আকৃষ্ট হয়েছি কারণ হচ্ছে পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় হসপিটাল যদি আজকের দিনে হয় 760 বেডের হসপিটাল দিশান হসপিটালে রয়েছে। আর পরিসংখ্যান বলছে এবং পেশেন্টরা বলছে যে বেসরকারি হাসপাতালে কম খরচায় যদি চিকিৎসা করানো যায় সেটা হচ্ছে দিশান হসপিটাল। কারণ দিশানের আগে ছিল কয়েকটা বিভাগ, এখন তারা সব কটা বিভাগ নিয়েই কাজ করছে, এই জন্য এটার প্রতি আমি বেশি আকৃষ্ট হয়েছি। তাদের কার্ডিওলজিটা আগে বেশি স্ট্রং ছিল, বার্ন ইউনিট এদের মানে পূর্ব ভারতের যদি বলি একটাই ইউনিট, এখনও একটাই হসপিটাল আছে যেখানে বার্ন ইউনিট আছে। ত্রিপুরার অনেক পেশেন্ট গিয়ে আমি নিজেও দেখেছি, আমি নিজেও পাঠিয়েছি বার্ন ইউনিটটা, ডাক্তার খারবন্দা উনি দেখেন, ওনার মতন একটা এক্সপিরিয়েন্স লোক ওই ইউনিটটা দেখছেন। তো সুতরাং এরা এইটুকু পর্যন্তই সীমাবদ্ধতা এদের ছিল। এখন এদের সব ব্রাঞ্চ, ইউরোলজি, নেফ্রোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, ক্যান্সার তো এখন এরা আমি বলবো উইদিন ফিউ মান্থস সর্ববৃহৎ হয়ে যাবে। এহেন জিনিস এদের মানে হসপিটালে আনছে না যেটা দিয়ে ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট করানো যায়। আর গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি থেকে শুরু করে সেগুলো তো রুটিন ওয়াইজ সব কোটাই আছে। তা আমি আজকের একটা বলতে ভালো লাগছে যে যদি কোনো পেশেন্ট এখানে থাকে, গরিব পেশেন্ট যায়, সেটা এদের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলে আমি দেখেছি তারা এখানে ডিসকাউন্টও করে দেবে পেশেন্টের জন্য, পুয়ার পেশেন্টের জন্য। সেটার তো মাপকাঠি সবাই জানেন। এবং তাদের হসপিটালে মানে তাদের বলতে দিশান হসপিটালে আয়ুষ্মানটাও কিন্তু এরা রেখেছে। ত্রিপুরার আয়ুষ্মানের কোনো পেশেন্ট যদি যায়, আপনি যে কোনো হসপিটাল পূর্ব ভারতের এই উত্তর পূর্ব ভারতের কোনো হসপিটালে ত্রিপুরা থেকে আয়ুষ্মান কার্ড নেওয়া মানে নিয়ে চিকিৎসা করাতে পারে না এক্সেপ্ট দিশান হসপিটাল, আমার জানা নেই। এটাও কিন্তু আমার ত্রিপুরাবাসীদের জন্য একটা বিশাল একটা প্রাপ্তি। আমি এই কয়েকটা কথা বলেই বলছি, তারপরে আমি এখানে রয়েছি, যে কোনো সুবিধা অসুবিধা সে আমরা 24 ঘন্টায় পরিষেবার জন্য তৈরি আছি। ক্লিনিক আগরতলার যৌথ উদ্যোগে আমরা ক্যান্সার ক্লিনিক এখানে চালু করতে চলেছি। কিছু আজকালকার দিনে ক্যান্সার বাড়ছে, এটা আপনারা সকলেই জানেন, এবং আগের মতো নেই যে ক্যান্সার কোনো চিকিৎসা হয় না। তো ক্যান্সারের রোগ নির্ণয় বলুন, ডায়াগনোসিস বলুন, উন্নত মানের প্রযুক্তি দিয়ে চিকিৎসা বলুন, সব ফেসিলিটি রয়েছে। এবং যত আপনি ভালো টেকনোলজি ইউজ করবেন তত ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে সাইড এফেক্ট কম হয়। ক্যান্সার সার্জারি যেগুলি খুব বড় সার্জারি এবং তার জন্য অ্যাডভান্স কিছু টেকনোলজি লাগে, সেগুলি সবই আছে এখানে। আগরতলাবাসী উপকৃত হবেন এবং আমাদের খুব সম্ভবত খুব তাড়াতাড়ি রোবটও আসতে চলেছে, সো রোবোটিক সার্জারিরও আমরা সুবিধা দিতে পারবো। এবং অ্যাডভান্স রেডিয়েশন টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা রেডিয়েশনটাও খুব সহজভাবে পেশেন্টদের দিতে পারছি উইদাউট সাইড এফেক্ট। এবং কেমোর ক্ষেত্রেও অ্যাডভান্স টার্গেটেড থেরাপি, ইমিউনোথেরাপি সবই স্পেশালিটি আমাদের কাছে আছে। এবং আমরাও এখানে ক্লিনিক করছি যাতে আগরতলা ত্রিপুরাবাসী উপকৃত হন। এবং কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে যদি সেরকম অ্যাডভান্স টেকনোলজির প্রয়োজন হয়, পেশেন্ট যাতে আমাদের হসপিটালে কলকাতায় গিয়েও সেই চিকিৎসা নিতে পারে। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, personal loan, business loan, loan against property, credit card, car loan, SME loan, insurance, etc.
News UNI हम जियो टीवी ई बाबा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम रॉक टीवी और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक বিষয়ে প্রথম বিষয় হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজকে বিশ্বজুড়ে মার্কিন দেশের প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পরে ট্রাম্প সাহেব যে শুল্ক হামলা করেছে, এই শুল্ক হামলায় আক্রান্ত আজকে আমার দেশ, আমার ওষুধ শিল্প, আমার ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, আমার কৃষি, এবং আমার ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর আজকে আক্রান্ত। 26% ট্যাক্স লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদিও 90 দিনের সময়সীমা দিয়েছে 9 জুলাই পর্যন্ত, কিন্তু এর ফলে আমার অর্থনীতির উপরে বিরাট আতঙ্ক অলরেডি দেখা দিয়েছে। কিন্তু সরকার চুপ। এবং শুধু তাই নয়, যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী ওয়াশিংটনে গেলেন ট্রাম্প সাহেবের সাথে মিট করতে, তখন আমরা দেখলাম যে প্রধানমন্ত্রীকে সাংঘাতিকভাবে উপেক্ষা করা হলো। এবং শুধু তাই নয়, ভারতীয় যারা পরিযায়ী শ্রমিক তাদের পায়ে শিকল বেঁধে, কোমরে দড়ি বেঁধে, হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে 40 ঘন্টা প্রাকৃতিক কাজ করতে না দিয়ে মার্কিন সেনা বিমানে বন্দি করে তাদেরকে অমৃতসরে রাতের বেলায় নামানো হলো, 2-3 বার করে আনা হলো। এটা তো ভারতবর্ষের ইতিহাসে হয়নি। সরকার একটাও প্রতিবাদ করেনি, বরং আমার বিদেশমন্ত্রী বলছেন যে এটা তো হতেই পারে, যারা অনিবন্ধীকৃত তারা তো অ্যারেস্ট হতে পারে, তাদের তো প্রতি এই ঘটনা ঘটতেই পারে, তারা সমর্থন করছেন। আমরা বলছি এটা মার্কিনী চাপের কাছে নতি স্বীকার। মার্কিনীরা প্রধানমন্ত্রীকে উপেক্ষা করছেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতে পায়ে বেঁধে ফেরত পাঠাচ্ছেন, বহিষ্কার করছেন, একটাই কারণ যে ব্রিক্স থেকে ভারতকে বেরিয়ে আসা, এবং চীন এবং রাশিয়া থেকে যাতে কোনো পণ্য আমদানি করতে না পারে, কোনো চুক্তি করতে না পারে ভারত, সমস্ত কিছুই মার্কিনের সাথে করতে হবে। হোয়াইট হাউস পরিষ্কার বলেছে যে আজকে যতদিন পর্যন্ত এই অসাম্য দূর না হবে এবং এই অপারস্পরিক এই যে শুল্কের সমানতা না আসবে, ততদিন পর্যন্ত এই শুল্ক হামলা জারি থাকবে। কাজেই কেন ভারত সরকার চুপ হয়ে আছে? কেন? এটা কোন রাষ্ট্রবাদ? আমরা বলছি এটা রাষ্ট্রবাদ নয়। আজকে আমরা দেখলাম ইলন মাস্কের সাথে বৈঠক করে প্রধানমন্ত্রী স্টারলিংক এবং টেসলা এখানে নিয়ে এসেছেন এবং এখানে এসে মার্কিন পণ্যের বাণিজ্য চালু করেছেন। বাজেটের আগে অর্থমন্ত্রী আমরা দেখলাম অদ্ভুতভাবে আমাদের মার্কিন পণ্যের উপরে শুল্ক কমিয়ে দিয়েছে। এখন শুল্ক একের পর এক পণ্যের উপরে শুল্ক কমিয়ে দিচ্ছে, আর ভারতীয় পণ্যের উপরে যেগুলো রপ্তানি হয় তার উপরে শুল্ক চাপিয়ে দিচ্ছে মার্কিন প্রশাসন। এটা কোন রাষ্ট্রবাদ? আমরা বলবো এটা মার্কিনী চাপের কাছে নতি স্বীকার করা চলবে না, সরকারকে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং এই ট্রাম্পের এই শুল্ক হামলা এবং ভারতের উপরে এই যে ভারতীয় পণ্যের উপরে যে এত বড় আক্রমণ, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে ভারতবর্ষকে। আমরা দেখলাম এই 2রা এপ্রিল যখন 26% এই শুল্ক লাগানো হলো, তখন সংসদে এইটা আলোচনার বিষয় না হয়ে ওয়াকফ বিল আনা হলো। ওয়াকফ বিল 2025, যেটা 1995 আইনকে ধূলিসাৎ করে এবং সংবিধানে যে রক্ষা কবচগুলো আছে, যে মৌলিক অধিকারগুলো আছে, আর্টিকেল 30, আর্টিকেল 29, আর্টিকেল 19, আর্টিকেল 14, যেখানে নাগরিক স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, যেখানে সংখ্যালঘুদের তার গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে যে তার প্রতি কোনো বৈষম্য হবে না এবং সে তার সমস্ত অর্জিত অধিকার সে রক্ষা করতে পারবে, সংবিধান সেই গ্যারান্টি দিয়েছে। সেগুলোকে মুছে দিয়ে ওয়াকফ আইন তৈরি করা হলো। কি
মুসলিম, সে মুসলিম কিনা, মুসলিম ধর্ম পালন করে কিনা, তার অর্জিত সম্পদ সে ধর্মীয় কারণে শিক্ষার জন্য, কবরস্থানের জন্য, খানকার জন্য সে উৎসর্গ করবে, তার জন্য ডিএমের কাছ থেকে তার সার্টিফিকেট নিতে হবে। এটা সংবিধানকে সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ করা এবং সংখ্যালঘুদের অধিকার, তার স্বাতন্ত্র্য, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য, তার যে ধর্মের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় সম্পদ পরিচালনা করার তার যে স্বশাসনের অধিকার, এটা তার উপরে বড় আঘাত। মুসলিমদের উপর এটা আগ্রাসন। এটা শুধু মুসলিমদের উপর নয়, আপনারা দেখবেন বুদ্ধ গয়ায় বুদ্ধ ভিক্ষুরা এখন ধর্ণা দিচ্ছে। কেন? বুদ্ধির সম্পত্তির উপরে হামলা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চার্চ, ক্যাথলিক চার্চ, তাদের সম্পত্তির উপরে হামলা হচ্ছে। কাজেই আজকে সমস্ত সংখ্যালঘুদের সম্পদ এবং তাদের ধর্মীয় সম্পদ সেগুলোকে কেড়ে নিয়ে আজকে জমির হাঙরদের কাছে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে সরকার। আদানি, আম্বানি এবং ইলন মাস্ক তাদের হাতে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেছে। আমরা মনে করি যে দেশের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো, জনগণের জীবন জীবিকার সমস্যাগুলোকে আড়াল করার জন্য এবং এই যে এত বড় শুল্ক হামলা, তাকে আড়াল করার জন্যই ওয়াকফ আইন আনা হয়েছে, দেশের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা তৈরি করার জন্য। আজকে সারা দেশ জুড়ে এবং আমাদের রাজ্যেও মুসলিমরা আতঙ্কিত। মুসলিমরা আমরা আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই, এটা মুসলিমদের একার বিষয় নয়, এটা সংবিধানের উপরে আঘাত, প্রজাতন্ত্রের উপরে আঘাত। যে উত্তরাধিকার আমরা পেয়েছি স্বাধীনতার সংগ্রাম থেকে, এই ভারতীয় প্রজাতন্ত্র, ভারতীয় সংবিধান, এই সংবিধানের উপরে এটা আঘাত। কাজে এটা মুসলিমদের একার বিষয় নয়, সব ধর্মের মানুষ, সমস্ত ভারতীয় মানুষ আজকে এই সংবিধানের পরিপন্থী এই ওয়াকফ আইন 2025 বাতিল করার জন্য উঠে দাঁড়াবে। সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা লড়বো, এটা তাদের একার লড়াই নয়। এবং ট্রাম্পের এই হামলার বিরুদ্ধে সবাই মিলে আমরা একসাথে লড়বো, এটাও কারোর একার লড়াই নয়। একই সাথে আমি রাজ্যে বলবো যে রাজ্যের ইতিহাসে সবচাইতে কলঙ্কজনক ঘটনা এবারকার বাজেট অধিবেশন। 68 বছরের ইতিহাসে ত্রিপুরার 13তম বিধানসভার অধিবেশনে পরিষদীয় মন্ত্রী যেভাবে দুর্নীতি নিয়ে কথা বলার অপরাধে রাজ্যের বিরোধী দলনেতাকে মেলার মাঠে অফিসে বন্দি করে রাখবে এবং তাকে কটূক্তি শুধু করা হয়নি, বর্ণ বিদ্বেষমূলক মন্তব্য করা হয়েছে। আমরা মনে করি পরিষদীয় মন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে, নতুবা তাকে বরখাস্ত করতে হবে। কেন এই বিধানসভার নেতা যিনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তিনি চুপ কেন? এই বিধানসভার যিনি অধ্যক্ষ, তিনি কেন মদত দিচ্ছেন এই সমস্ত ঘটনায়? স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিশ কেন গ্রহণ করা হলো না? আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করি। আমরা মনে করি এটা ফেসিবাদী প্রবণতা, যেটা সংসদে হয়েছে বুলডোজারে চাপা দিয়ে, বিরোধী মতকে চাপা দিয়ে যেভাবে ওয়াকফ আইন পাশ করা হয়েছে সংখ্যাধিক্যের জুড়ে, ঠিক একই কায়দায় ত্রিপুরার বিধানসভায় এটা করা হয়েছে। কাজে এই প্রবণতার বিরুদ্ধে ত্রিপুরাবাসীকে সতর্ক হতে হবে। আমরা প্রতিবাদ করছি মূল্য বৃদ্ধি। আপনারা লক্ষ্য করবেন যে উজ্জ্বলা গ্যাস এবং রান্নার গ্যাসের দাম 50 টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পেট্রোল ডিজেলের মূল্য 2 টাকা পার লিটার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন? আজকে রাশিয়া থেকে আমরা তেল আনতে পারবো না, ইরান থেকে তেল আনতে পারবো না, ট্রাম্পের কাছে মাথা নত করে এখন তেল আনতে হবে আমেরিকা থেকে, চীন থেকে আমরা কোনো পণ্য আমদানি করতে পারবো না, ব্রিক্সে আমরা থাকতে পারবো না। এই চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং এই কারণে মূল্য বৃদ্ধি। কাজেই সরকারের এই হামলার বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে এবং জনগণের জীবন জীবিকার ব্যাপারটা আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে। আরেকটা মৌলিক প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে মে দিবস। মে দিবসে সরকারি ছুটি দিতে হবে, কারণ মে দিবস হচ্ছে পৃথিবী জুড়ে সমাজের জন্য শ্রমিকদের যে সংগ্রামের ইতিহাস, আত্মত্যাগ, অবদান, এটাকে সংহতি জানানো, এটাকে মর্যাদা জানানো। ভারতবর্ষের অন্তত 12টি রাজ্য এখনো ছুটি আছে। মহারাষ্ট্র দিবস পালন করা হয়, আসামে ছুটি হয়, মণিপুরে ছুটি হয়। ত্রিপুরা সরকার ছুটি বন্ধ করে দিয়েছে। শ্রমিকদের এই যে অবমান, তার যে সংগ্রামের ইতিহাস, এটার প্রতি যে অবমাননা, এটা আমরা মানব না। আমরা মনে করি সরকার শ্রমিকদের সাথে অসম্মান করছে। আগামী 1 মে এটা নিয়ে আমরা সরব হব এবং আমরা আমাদের রাজ্যে বিষয়টা তুলব। এবং আগামী 20 তারিখ আপনারা জানেন ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ এবং জাতীয় ফেডারেশনের যে যৌথ মঞ্চ, তারা সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে অনেকগুলো দাবি নিয়ে, যেগুলো জনগণের দাবি, এবং এটা সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত হয়ে গেছে। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে এটাকে আমরা সমর্থন করছি এবং এই রাজ্যে এটা সর্বাত্মকভাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগামী 1 মে আমরা কনভেনশন করছি। এবং একই সাথে আমি আপনাদের বলবো যে আজকে সারা রাজ্যে এটা দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। বিধানসভার অধিবেশনে
সুদীপ রায় বর্মন থেকে শুরু করে বড় বড় দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশ হয়েছে। কাজে সরকারের দুর্নীতিটা প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে গেছে, এখন সরকারি টাকা ড্রেন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কাজে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমস্ত জনগণকে সরব হতে হবে, এই দাবিতেও আমরা সোচ্চার হয়েছি। হ্যাঁ, এই আমাদের মূল বিষয়বস্তু। আমি পার্থ কর্মকার, CPI-ML এর রাজ্য সম্পাদক। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।